किते होणगे संजोगां नाल मेले, नदियां दे नीर विछड़े। किते होणगे संजोगां नाल मेले, नदियां दे नीर विछड़े। होणगे संजोगां नाल मेले, नदियां दे नीर विछड़े। किते होणगे संजोगां नाल मेले, नदियां दे नीर विछड़े। किते होणगे संजोगां नाल मेले, नदियां दे नीर विछड़े। किते होणगे संजोगां नाल मेले, नदियां दे नीर विछड़े। किते होणगे संजोगां नाल मेले, संजोगां नाल मेले, नदियां दे नीर विछड़े। हुण तां होणगे संजोगां नाल मेले, नदियां दे नीर विछड़े। होणगे संजोगां नाल मेले, नदियां दे नीर विछड़े। किते होणगे संजोगां नाल मेले, नदियां दे नीर विछड़े। किते होणगे संजोगां नाल मेले, नदियां दे नीर विछड़े। किते होणगे संजोगां नाल मेले, नदियां दे नीर विछड़े। सज्जन रंग ले जी सातों दूर तुर के, सज्जन रंग ले ओ सातों दूर तुर के। सज्जन रंग ले जी सातों दूर तुर गए। सज्जन रंग ले जी ओ तां दूर तुर गए। सज्जन रंग ले जी सातों दूर तुर गए। सज्जन रंग ले जी सातों दूर तुर गए। सज्जन रंग ले जी सातों दूर तुर के, सज्जन रंग ले जी ओ तां दूर तुर के। सज्जन रंग ले जी सातों दूर तुर गए। 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 हुण तां होणगे संजोगां नाल मेले, संजोगां नाल मेले, नदियां दे नीर विछड़े। किते होणगे संजोगां नाल मेले, नदियां दे नीर विछड़े। होणगे संजोगां नाल मेले, नदियां दे नीर विछड़े। किते होणगे संजोगां नाल मेले, नदियां दे नीर विछड़े। होणगे संजोगां नाल मेले, नदियां दे नीर विछड़े। किते होणगे संजोगां नाल मेले, नदियां दे नीर विछड़े। कबीर नौबत अपनी दिन दस लिहो बजाए, नदी नाव संजोग ज्यों बहुर न मिल है आए। नदियां वाह विछुन्निया मेला संजोगी राम,
जुग जुग मीठा विस भरे कोई जाने जोगी राम। दीन दुनिया के मालक, लोक अते परलोक के सहायक, प्राणा के आसरे, भगत वाशल पतत पावन करुणा निधान, चावर छात्र तख्तां के मालक, दसां गुरु साहिबानां की जागत जोत, शब्द गुरु जुगो जुग अटल। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन हजूरी विच अपने सारिਆਂ ਦੇ बहुत ही सत्कारयोग रंगले सज्जन, मेहनती किसान, सच्ची सुच्ची किरत करन वाला, केल करेंदे हंज नो अचिंते बाज पए, भाई साहब भाई हरदेव सिंह जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस गल तो तां मुकरिया नहीं जा सकता। सतगुरां ने गुरबाणी दे विच ये बचन चार दुखां दी गल कीती है। चारे दुखां दे विचों जिस समय दे विच आपां बैठे हाँ, इस दुख नूं पहल दे आधार ते लिखिया होया है। जिहड़े दुख दे कारण अपने कोलों रंगला सज्जन विछड़ गया, वो दुख नूं लास्ट ते लिखिया होया है। वो सुनो कि किवें लिखिया महाराज ने। सतगुर जी कहंदे दुख विछोड़ा, किसी भी तरह का विछोड़ा जदों जिंदगी विच आ गया, महाराज जी कहंदे बहुत वड्डा दुख है। परिवार वास्ते, बच्चों वास्ते बहुत वड्डा दुख है। एक दुख भूख, दूजा वड्डा दुख है जिंदगी विच मनुख वास्ते भुख दा। भुख दो प्रकार की है गुरमत विच, एक तन की भुख है, एक मन की भुख है। मन की भुख ना मिटे तां भी मनुख दुखी है, तन की भुख ना मिटे शरीर की तां भी मनुख दुखी है। ये भी वड्डा दुख है दुखां विचों। एक दुख सख्त वार जमदूत, वड्डा दुख है जिंद नमाणी कढ़िया हड्डां कूं कड़काए, बारे बूढ़े तरने भईया सब हों जम लै जई है रे। वो वाहिगुरू जाणदा है, कबीर जम का ठेंगा बुरा है, वह नहीं सहिया जाए। ये भी एक बहुत वड्डा दुख है जमदूतां दा। ये भी दो तरह के ने। एक तो आपां नूं दिस रहे ने बुरियां आदतां जमदूत बन के चिंबड़ गईयां, दुखी कर रही ने बंदे नूं। एक ये भी इशारा आउंदा है गुरबाणी विच भी जिंद जदों निकलनी है फिर जमां दे वस पैना पैना है। साध संगत, क्योंकि महाराज ने आख्या तेरे सेवक को भाव किश नाहीं, जम नहीं आवे नेरे। तो ये तो चौथा दुख जिहड़ा दस्सिया, एक दुख रोग लगा है तन धाए। एक तो छोटे मोटे दुख लगते हैं शरीर नूं। साध संगत, वो तो थोड़ी बहुती आपां मैडिसन ले ली, ट्रीटमेंट होया, चंगी दवाई लैके बंदा एक दो दिनों हफ्ते ठीक हो जाता है। चलो महीना ला लो, महीने ठीक हो जाता है। ये छोटे मोटे दुख ने। सतगुरां ने लिखिया भी एक दुख वो है बंदा सारा ही जोर ला ले, जिन्ना मर्जी पैसों दी बोरियां भरदा फिरे, चंगे तो चंगे डॉक्टरां कोले, चंगे तो चंगे हस्पतालों विच चलिया जावे, पर कहंदे रोग है जिहड़ा ना धाए। धाए का अर्थ है धावा कर देना, हल्ला कर देना, शरीर ते हमला कर देना। रोग ने ऐसा हमला कर देना भी जिहड़े मर्जी डॉक्टर कोले चली जाओ, उसे ने कहना सॉरी ये मेरे वस दा नहीं हैगा, इनू अगे ले जाओ। उसे ने कह देना सॉरी इनू अगे ले जाओ। बस भाव उन्हें अगे ही जाना हुंदा। वो रोग जिहड़ा शरीर चों जिंद कढ़ के ले जे, महाराज कहंदे वो भी बहुत वड्डा दुख है। एक दुख रोग लगा तन धाए, वैद ना भोले दारू लाए। क्योंकि ये जिहड़े समय हुंदे ने ना, ये तां जदों बीतदियां ने उदों पता लगदा है, पर आपां भाणे विच रजा विच ਇਹਦਾ दूजा सच ये भी है भी दुख तो हुंदा है। साध संगत, अपने परिवारां विच वो पिता का रूप, पति का रूप, नाना बापू, साध संगत, किते मामा, किते साला, किते किन्ने किन्ने रिश्ते हुंदे ने, चाचा ताया ते पोतरे पोतरियां, दोते दोतियां। वो रंगले सज्जन जदों विहड़े विच बैठे ने ना, उदों विहड़िਆਂ ਦੀਆਂ रौनकां बड़ियां कमाल ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਥਨ ਕੀਤਾ, ਸੁਣੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤਪੇ ਨੇ ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ ਕਢਵਾਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ, ਭਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਦਿਸੇ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇਤਰ ਸੱਜਲ ਹੋ ਗਏ, ਤਰਪ ਤਰਪ ਕਰਕੇ ਹੰਝੂ ਡਿੱਗੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਦਿਸੇ ਨਾ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ, ਉਹ ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ ਹੌਲ ਪੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦਿਸੇ ਨਾ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ, ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ ਹੌਲ ਪੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦਿਸੇ ਨਾ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ, ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ ਹੌਲ ਪੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦਿਸੇ ਨਾ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ, ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ ਹੌਲ ਪੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦਿਸੇ ਨਾ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ, ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ ਹੌਲ ਪੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦਿਸੇ ਨਾ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ, ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ ਹੌਲ ਪੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦਿਸੇ ਨਾ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ, ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ, ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ ਹੌਲ ਪੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦਿਸੇ ਨਾ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ, ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ ਹੌਲ ਪੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦਿਸੇ ਨਾ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ, ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ ਹੌਲ ਪੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦਿਸੇ ਨਾ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ, ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ ਹੌਲ ਪੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦਿਸੇ ਨਾ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ, ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ ਹੌਲ ਪੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦਿਸੇ ਨਾ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ, ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ ਹੌਲ ਪੈ ਗਏ। ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਾਰ ਚੱਲੀਐ। ਪਿਆਰੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਾਰ ਚੱਲੀਐ। ਜਿਸ 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 ਪਿਆਰੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਾਰ ਚੱਲੀਐ। ਮ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ, ਤਾਕੈ ਪਾਛੈ ਜੀਵਣਾ। ਮ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ, ਤਾਕੈ ਪਾਛੈ ਜੀਵਣਾ। ਮ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ, ਤਾਕੈ ਪਾਛੈ ਜੀਵਣਾ। ਮ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ,
ਵੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਜਣਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਾਜਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਖੇਲ ਤੇਰਾ, ਕਿਆ ਕੋ ਆਖ ਬਖਾਣੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਧ ਸੰਸਾਰ ਉਪਾਇਆ, ਸਿਰੈ ਸਿਰ ਧੰਦਾ ਲਾਇਆ। ਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਕਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਸਾ ਢਾਲ ਜੀਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਡ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਾ, ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੋਤਰਾ, ਦੋਹਤਾ, ਪੋਤਰੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਪੂ 'ਤੇ। ਬਾਪੂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੋਤਰਾ ਪੋਤਰੀ, ਦੋਹਤਾ ਦੋਹਤੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੀ ਦਵਾ ਲਿਆਉਣਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਬਾਬਾ ਬੋਲਤੇ ਤੇ ਕਹਾਂ ਗਏ, ਦੇਹੀ ਕੇ ਸੰਗ ਰਹਤੇ। ਕੱਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੜਾ ਬੁਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਖੇਡ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਇਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਹੈ? ਨਾ ਹੱਸਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣੇ, ਨਾ ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਭ ਕਿਛ ਜੀਵਤ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤ ਬੰਧਪ, ਅਰਫੁਨ ਗ੍ਰਹਿ ਕੀ ਨਾਰ। ਰਹਾਓ, ਤਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਨ ਹੋਤ ਜਬ ਨਿਆਰੇ। ਜਦੋਂ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਤਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਸਵਾਸ, ਤਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੋਤ ਜਬ ਨਿਆਰੇ। ਟੇਰਤ ਪ੍ਰੇਤ ਪੁਕਾਰ, ਆਦ ਘਰੀ ਕੋ ਨਹਿ ਰਾਖੈ, ਘਰ ਤੇ ਦੇਤ ਨਕਾਰ। ਬੇਵਸ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਬੇਵਸ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਆਦ ਘਰੀ ਕੋ ਨਹਿ ਰਾਖੈ, ਘਰ ਤੇ ਦੇਤ ਨਿਕਾਰ। ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਉ ਜਗ ਰਚਨਾ, ਜਹ ਦੇਖੋ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਤ, ਜਾਤੇ ਹੋਤ ਉਧਾਰ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਦੱਸਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਪੂਰੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਮੌਤ ਦੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜੇ ਉਧਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਨਿਚੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੱਝ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਘਰ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਚੋਨੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਿੜਕਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਧਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਧਾਣੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੱਖਣ ਦੇ ਪੇੜੇ 'ਤੇ। ਮੱਖਣ ਦਾ ਪੇੜਾ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੀਏ। ਇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਖ ਕੇ 5ਵੀਂ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਬੇਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਫਲਾਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਫਲਾਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੰਦਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਰੇਤ ਦੀ ਕੰਧ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੇਤ ਦੀ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਸਰਾ, ਵੇਖੋ ਰੇਤ ਦੀ ਕੰਧ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਪਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਉਂ ਗਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੇਪ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੜ੍ਹਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਰੂ ਕੇ ਭੀਤ ਜੈਸੇ ਬਸਦਾ ਕੋ ਰਾਜ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਰੂ ਭੀਤ ਬਣਾਈ ਰਚਪਚ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਦਿਨ 4। ਬਾਰੂ ਭੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਤ ਦੀ ਕੰਧ, ਕਹਿੰਦੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਖੇਡ ਹੈ। ਬੰਦਿਆ ਜਾਗ ਲੈ, ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦੀਆਂ ਵਿਆਦੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ,
ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਆਕਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖ ਲੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਸੁਣੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰ ਬੰਨਦਾ ਕੂੜ ਦੇ ਦਾਵੇ, ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਰੇਤ ਦੀਆਂ। ਕਾਨੂੰ ਬੰਨਦਾ ਕੂੜ ਦੇ ਦਾਵੇ, ਕੰਧਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਰੇਤ ਦੀਆਂ। ਕਾਨੂੰ ਬੰਨਦਾ ਕੂੜ ਦੇ ਦਾਵੇ, ਕੰਧਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਰੇਤ ਦੀਆਂ। ਕਾਨੂੰ ਬੰਨਦਾ ਕੂੜ ਦੇ ਦਾਵੇ, ਕੰਧਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਰੇਤ ਦੀਆਂ। ਕਾਨੂੰ ਬੰਨਦਾ ਕੂੜ ਦੇ ਦਾਵੇ, ਕੰਧਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਰੇਤ ਦੀਆਂ। ਕਾਨੂੰ ਬੰਨਦਾ ਕੂੜ ਦੇ ਦਾਵੇ, ਕੰਧਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਰੇਤ ਦੀਆਂ। ਕਾਨੂੰ ਬੰਨਦਾ ਕੂੜ ਦੇ ਦਾਵੇ, ਬਈ ਕੂੜ ਦੇ ਦਾਵੇ, ਕੰਧਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਰੇਤ ਦੀਆਂ। ਕਾਨੂੰ ਬੰਨਦਾ ਕੂੜ ਦੇ ਦਾਵੇ, ਕੰਧਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਰੇਤ ਦੀਆਂ। ਕਾਨੂੰ ਬੰਨਦਾ ਕੂੜ ਦੇ ਦਾਵੇ, ਕਾਨੂੰ ਬੰਨਦਾ ਕੂੜ ਦੇ ਦਾਵੇ। ਕਾਨੂੰ ਬੰਨਦਾ ਕੂੜ ਦੇ ਦਾਵੇ, कबीर माटी के हम पूतरे मानस राख्यो नाओ, चार दिवस के पाहुने बड बड रुंधे ठाओ। गुरु तेग बहादुर महाराज जी बचन करते हैं, रे नर यह साची जी धार, सगल जगत है जैसे सुपना, बिनसत लगत ना बार। रहाओ बारू भीत बनाई रच पच, रहत नहीं दिन चार। आ साडे शरीर नूं आख्या बारू का अर्थ है रेता, भीत कहीए कंध, रच पच वो भगत रविदास जी ने दस्या होया बड़ा सोहना। वो किन्ना सोहना, जल की भीत पवन का थंबा, रक्त बुंद का गारा, हाड़ मास नाड़ी को पिंजर, पंखी बसा बेचारा। आ बैठा पंखी जिंदे दे विच। सो इस करके बारू भीत बनाई रच पच, रहत नहीं दिन चार। तैसे ही यह सुख माया के, उर्जियो कहाँ गवार। अज हूँ समझ कछ बिगड़ो नाहिन, भज ले नाम मुरार। कहो नानक निज मत साधन कहो, भाख्यो तोहे पुकार। वेखो गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का संपूर्णता दिवस आ पिछले दिन ही लंघ के गया। गुरु तेग बहादुर महाराज जी का प्रकाश दिवस 9वें सतगुरां दा। हुण इन्हां आपां जिहड़े महान दिहाड़े हुंदे ने, इन्हां तो सिੱਖਿਆ की लैनी है? सिੱਖਿਆ ये लैनी है, सतगुरु जी सानूं ये दसदे ने, जदों कलगी वाले पातशाह ने साबो की तलवंडी गुरु की कांशी दमदमा साहब, भाई मनी सिंह धन बाबा दीप सिंह जियां पासों गुरुद्वारा लिखणसर साहब वाली जगह ते गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की संपूर्णता हुई, जिस दे विच पोथी परमेश्वर का थान तो बाद 9वें सतगुरां दी बाणी मुंदावणी महला पंजवां, श्लोक महला पंजवां, तेरा कीता जातो नाही राग माला। ये बाणी सतगुरां ने लिखवाई। सिख संगतां ने पुछया, सच्चे पातशाह सिख नूं की करना चाहिए? सतगुरां ने पुछना कीता, कहंदे असीं कुछ पुछीए? कहंदे महाराज दसो, कृपा करो। कहंदे तुसीं आपां सवेरे शाम
ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂ ਛਕਦੇ ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਛਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਈਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਗਰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਹ ਬਚਨ ਤੇ। ਕੱਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਛਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਤੀਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਇਉਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ, ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਸਬਜ਼ੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਬਸ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਬਸ ਮਿਟ ਗਈ ਭੁੱਖ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀਆਂ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਛਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖੋ? ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਭਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਕਿਆ, ਤਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਏ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੈ ਦੁੱਖ, ਦੇਹੋ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਉਤਰੈ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤਿਆਂ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਮਨ ਦੀ ਤੇ ਤਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ 80-80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਸੱਚ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਮਿਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਮਿਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਪੜ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲਿਆ ਕੇ ਸੱਕੜ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਕੜਾਂ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੁਝਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਸੱਜਣ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਮਲਿਓ, ਅੱਗ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ, ਸਿਆਣਾ ਸੱਜਣ ਉੱਤੇ ਬਾਲਟੀ ਮਾਰਦਾ, ਅੱਗ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਉਂ ਲਾਓ ਵੀ ਅੰਦਰ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਆ ਅੱਗ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਾਣੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਝਾ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਮ, ਮਹਾ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੈ ਗੁਰਬਚਨੀ, ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਲਾਗੈ ਪੂਰਨ ਧਿਆਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੁੜ ਜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਪਰੇ ਪਰੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰ ਠੋਕਰਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਧੱਕੇ ਖਾਵੇਂਗਾ। ਕਾਲ ਜੁਗ ਦੇ ਦੁਖੜੇ ਦੂਰ ਕਰੇ, 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 ਕਾਲ ਜੋਗ ਦੇ ਦੁਖੜੇ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਕਾਲ ਜੋਗ ਦੇ ਦੁਖੜੇ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਕਾਲ ਜੁਗ 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 ਦੇ ਦੁਖੜੇ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਕਾਲ ਜੋਗ ਦੇ ਦੁਖੜੇ ਕਾਲ ਜੋਗ ਦੇ ਦੁਖੜੇ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੁਖੜੇ
ਦੇ ਦੁਖੜੇ, ਕਾਲ ਯੋਗ ਦੇ ਦੁਖੜੇ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੁਖੜੇ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਕਾਲ ਯੁਗ ਦੇ ਦੁਖੜੇ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਾਲ ਯੁਗ ਦੇ ਦੁਖੜੇ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਕਾਲ ਯੁਗ ਦੇ ਦੁਖੜੇ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਕਾਲ ਯੋਗ ਦੇ ਦੁਖੜੇ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਕਾਲ ਯੋਗ ਦੇ ਦੁਖੜੇ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਕਾਲ ਯੁਗ ਦੇ ਦੁਖੜੇ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਕਾਲ ਯੁਗ ਦੇ ਦੁਖੜੇ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਯੁਗ ਦੇ ਦੁਖੜੇ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਕਾਲ ਯੁਗ ਦੇ ਦੁਖੜੇ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਾਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਦੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਜੇ ਜਿਉਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਸਫਲ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਜਿਉਣਾ ਨਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਸਫਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਉਹ ਸੁਣੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਕੋਟਕ ਜੱਗ ਫਲਾ ਸੁਣ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ ਰਾਮ। ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਜੱਗਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ 30 ਲੱਖ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ 40 ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ 50 ਲੱਖ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸੋਹਣੀ ਹਾਈਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਨ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਉਹ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਣੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਠੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸੀ, ਬੜੇ ਮਹਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਅਮੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮਹਿਲ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਛੱਪਰੀ ਸੁਹਾਵੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਦੱਸੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆ ਮੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਮੁੱਖ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਿਆ, ਸਾਬਣ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨਾਲ ਧੋ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਜਪੇਂਦਿਆਂ ਹੋਆ ਮੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਮੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸਫਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਜਿੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂੜੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੀ ਸਫਾਈ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਾਂਗੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗੂ ਨਾ। ਬਸ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਜਪੇਂਦਿਆਂ ਹੋਆ ਮੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ, ਹਰ ਜਸ ਸੁਣੀਏ ਜਿਸ ਤੇ ਸੋਈ ਭਾਈ ਮਿੱਤਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਮਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਭੈਣ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਰਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਪਤੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਪਤਨੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਸੱਚਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੱਚਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਖੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਕੈ ਪੱਲੇ ਧਨ ਵਸੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਨ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ।
ਜਿਨ ਕਾ ਪੱਲੇ ਧਨ ਵਸੈ ਤਿਨ ਕਾ ਨਾਉ ਫਕੀਰ। ਇੱਥੇ ਫਕੀਰ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਰਥ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਫਕੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੰਗਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨੰਗ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਨੰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ ਫਕੀਰ ਦਾ ਅਰਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਲਾ ਧਨ ਹੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮੀਰ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਗਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਅਮੀਰ ਕੌਣ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ? ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣੋ, ਜਿਨ ਕਾ ਹਿਰਦੈ ਤੂੰ ਬਸੈਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਸਾ ਲਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਨਰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਵੱਡਾ? ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਕੌਣ ਵੱਡਾ? ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ, ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਵੱਡਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੋਈ ਹੈ ਵੱਡਾ ਜੀਨੇ ਰਾਮ ਲੇਵ, ਸੋਈ ਹੈ ਵੱਡਾ ਬਈ ਜੀਨੇ ਰਾਮ ਲੇਵ ਲਾਈਏ, ਸੋਈ ਹੈ ਵੱਡਾ 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 ਜੀਨੇ ਰਾਮ ਲੇਵ ਲਾਈਏ, ਉਹ ਸੋਈ ਹੈ ਵੱਡਾ ਜੀਨੇ ਰਾਮ ਲੇਵ, ਸੋਈ ਹੈ ਵੱਡਾ ਬਈ ਜੀਨੇ ਰਾਮ ਲੇਵ ਲਾਈਏ, ਸੋਈ ਹੈ ਵੱਡਾ 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 ਜੀਨੇ ਰਾਮ ਲੇਵ ਲਾਈਏ। ਵੇਖੋ ਗੁਰਮਖੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਆਹ ਪ੍ਰੀਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਤੇ ਉੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਇਹ ਵਣਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਣਜਾਂ 'ਚੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ? ਕਦੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ? ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰਮਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਗ ਬਾਲਮੀਕ ਬਟਵਾਰਾ ਡਾਕੂ, ਉਹ ਅੱਗ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੱਧ ਗਈ, ਕੁਹਾੜਾ ਲੈ ਕੇ ਚੁਰਸਤੇ 'ਚ ਖੜ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਇਆ ਕਰਦੇ। ਸਰਕੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰਕੰਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਾ, ਸਰਕੜਾ, ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਰਕੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਿਆਨਕ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਕੁਹਾੜਾ ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਤਿੱਖਾ ਤਲਵਾਰ ਵਰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅੱਗ ਭੜਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ। ਇਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹੀ ਪਾਂਧੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਲਮੀਕ ਡਾਕੂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੱਲਾ ਖੱਖਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਰ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਦਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਤੀਸਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪਰਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰੋ, ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪੀਓ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਤਾੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ 100 ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਲਿਫਾਫੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੱਪੜੇ ਹੋਣਗੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਲੱਗਣਗੇ, ਇਉਂ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਿਓ ਕਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਟਣਾ, ਕੁੰਭੀ ਨਰਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉੱਟਣਾ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨੇ। ਹੁਣ ਵਾਲਮੀਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਕੰਨ ਪਾੜ ਦੇਣੇ, ਤੇ ਜੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਉਤਾਰ ਲੈਣੇ, ਤੇ ਪੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੋਲ ਦੇਣੀ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੀ ਬਹੁ ਰੋਲ ਘਚੋਲਾ, ਉਹ ਕਦ ਸੁਣਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰਦ? ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੋਗੇ ਤੇ ਜੇ ਮੋਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਰਯੋਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਦਾਂ ਉਹ ਪਾਪੀ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗਲ ਵੱਢ ਦੇਣਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨ ਵੇਲੇ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪੀਣੇ ਗਿੱਝ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਨੰਦ। ਪਾਪ ਬੁਰਾ ਪਾਪੀ ਕੋ ਪਿਆਰਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਰਦਵੰਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਕਿੱਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਭਰੀਏ ਮੱਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ। ਜਦੋਂ ਮੱਤ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪਾਪੀ ਦੀ ਪਾਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਵਾਲਮੀਕ ਡਾਕੂ ਨੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਘਰ ਤਾਂ ਵਸਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਰਿਆ ਧਰਾਇਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੈੜੇ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਦੇ ਸੁੱਖ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਰੰਗਲੇ ਸੱਜਣ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਤੁਰ ਗਈ ਆ, ਕਿਤੇ ਪਿਓ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਰ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਰ ਗਏ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਫੋਟੋ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫੋਟੋ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੋਲਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ, ਓਏ ਔਖੀ ਪੀੜ ਹੈ ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੋਈ ਜਾਣਦੇ। ਔਖੀ ਪੀੜ ਹੈ ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੋਈ ਜਾਣਦੇ। ਪੀੜ ਹੈ ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੋਈ ਜਾਣਦੇ। ਔਖੀ ਪੀੜ ਹੈ ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੋਈ ਜਾਣਦੇ। ਔਖੀ ਪੀੜ ਹੈ ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੋਈ ਜਾਣਦੇ। ਔਖੀ ਪੀੜ ਹੈ ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੋਈ ਜਾਣਦੇ। ਔਖੀ ਪੀੜ ਹੈ ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲੀ, ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੋਈ ਜਾਣਦੇ। ਔਖੀ ਪੀੜ ਹੈ ਵਿਛੋੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ
सोई जानदे। औखी पीड़ है विछोड़े वाली, जिन्हां नूं लगी सोई जानदे। औखी पीड़ है विछोड़े वाली, जिन्हां नूं लगी सोई जानदे। औखी पीड़ है विछोड़े वाली, जिन्हां नूं लगी सोई जानदे। औखी पीड़ है विछोड़े वाली, जिन्हां नूं लगी सोई जानदे। ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਪੀੜ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਦਰਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸੱਜਣ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੀੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮਤ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਯੋਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੋਗ ਕਿਵੇਂ? ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਆਈ, ਸੰਯੋਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਬੈ ਲੈ ਲਈ, ਸੰਯੋਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਸੰਯੋਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਨੀ ਆ ਗਈ, ਸੰਯੋਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਸੰਯੋਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਜੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਵਿਛੜਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਪੈ ਗਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਵੇਚ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹਾਏ ਕਿਵੇਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਘੁੱਟਾਂ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੇਚਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਦੁਖੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿਛੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਮੀਕ ਬਟਵਾਰਾ ਡਾਕੂ ਬਣਿਆ, ਡਾਕੇ ਮਾਰਦਾ ਗਿਆ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਰਸਤੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬਟਵਾਰਾ ਖੜਦਾ ਸੀ, ਡਾਕੂ ਖੜਦਾ ਸੀ ਬਾਲਮੀਕ। ਉਹ ਰਸਤੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਦਿਨੇ ਨਾ ਰਾਤ ਲੰਘਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਸੀ, ਕੋਠੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ 2 ਬੀਬੀਆਂ ਸੀ, ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਡਾਕੂ ਆਏ, ਠੱਗ ਲੁਟੇਰੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਘੁੱਟਾਂ ਭਰ ਕੇ, ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, 1 ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਢ ਕੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਟੋਟੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੱਝਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਡਾਕੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ 4 ਸਾਧੂ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਰੱਬ ਰੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੱਜਣ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਸਤੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬਾਲਮੀਕ ਡਾਕੂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹੇ ਮਰਹੇ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ, ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਸ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਏ ਤਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਮਕਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਠੱਗ ਹੈ ਸੱਜਣ ਠੱਗ, ਚਿੱਟੇ ਜਿਨ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਚਿੱਤ ਕਠੋਰ ਜੀਓ। ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਇੱਧਰੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਸਰਕੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਾਲਮੀਕ। ਕੁਹਾੜਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਠਹਿਰ ਜੋ ਜਾਣ ਵਾਲਿਓ, ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਭੱਜੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੋਲਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਰੁਕ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਧੂ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭੁੱਲੇ ਨੂੰ ਰਾਹੇ ਪਾਉਣਾ, ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੂੰ
ਮੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਉਣਾ ਇਹ ਸਾਧੂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ, ਸੱਚੇ ਸਾਧੂ ਦੀ। ਝੂਠੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰਦੀ, ਪਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰਦੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਾਂ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡੀ ਪਿੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਘਰੀ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵ ਕੁਹਾੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਂਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਢਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਾ ਘੋਟੋ, ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਲਮੀਕ ਆ ਮੇਰਾ ਨਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਡਾਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੁਛ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਾਧੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੀਂ, ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਇਹ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ? ਕਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਮੇਰੇ ਧੀ ਪੁੱਤ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਬੈਠ ਜਾ। ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਕਮਾਈ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਜਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਸ ਹੈ। ਬਾਲਮੀਕ ਨੇ ਕੁਹਾੜਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਧੂ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਬਾਲਮੀਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਭੈੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਕਮਾਈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਸ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਵੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਨਿਚੋੜ ਤੱਤ ਮੱਖਣ ਦਾ ਪੇੜਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੈ। ਬੜੇ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਨੀ ਆ, ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਤਾਂ 100 ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਪ ਨੂੰ ਛਪਾਉਣਾ ਤਾਂ 100 ਪਾਪ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ, ਬੜੇ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੈ, ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਲੁੱਟ ਕੇ ਘਰੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਣ ਲੁਟਾਵ ਹੈ। ਸੁੱਤ ਕਹੀਏ ਪੁੱਤਰ, ਦਾਰਾ ਕਹੀਏ ਇਸਤਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਟਦਾ? ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਟਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਲੈ, ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਇਉਂ ਸਿੱਟਦਾ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ,
ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਪਟ ਨਾ ਕਰੀ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰੀ। ਅੰਤ ਨਿਬੇੜਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪਹਿ ਲੀਜੈ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੋਣਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਸੱਲੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਰ ਕਰੇ, ਇਹ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਕਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੱਥ। ਇਹ ਕਰ ਕਰੇ ਸੋ ਇਹ ਕਰ ਪਾਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਪਕੜੀਏ ਕਿਸੇ ਥਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕਰ ਲੈ, ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਪਕੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਖੁਦ ਤੂੰ ਹੀ ਪਕੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਅੰਤ ਨਿਬੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪਹਿ ਲੀਜੈ, ਛਿਨ ਛਿਨ ਕਰ ਸੀਜੈ ਤਨ ਜਰਾ ਜਨਾਵੈ, ਤਬ ਤੇਰੀ ਓਕ ਕੋਈ ਪਾਨੀਓ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦੈ, ਰਾਮ ਕੀ ਨਾ ਜਪਹਿ ਸਵੇਰਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਰ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਪੂ ਬਾਪੂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਸੱਲੀ ਕਰਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਉਂ ਕਰ, ਤਸੱਲੀ ਕਰਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਮਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿਉਣਾ ਟੂਮਾ ਸਿੱਟਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ, ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ ਮੇਰਾ? ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਖੜੋਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ? ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਘਰੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਗਿਆ, ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਘਰ ਇਹ ਗਿਆ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣੋਗੇ? ਧੀ ਪੁੱਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਪੂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਛੋਟੇ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵੱਢ, ਕਮਾਈ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ, ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮਾਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਿਉਂ? ਆਖਰ ਨਿੰਮੋ ਝੂਣਾ ਹੋ ਕੇ, ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਸਮਝਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਧੂ ਬੰਨੇ ਨੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਸਰਾ ਸਾਧੂ ਬੋਲਿਆ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਬੇਲੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਪ ਕਮਾਵੰਦਿਆਂ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਬੇਲੀ, ਪਾਪ ਕਮਾਵੰਦਿਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਬੇਲੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਪ ਕਮਾਵੰਦਿਆਂ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਬੇਲੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਪ ਕਮਾਵੰਦਿਆਂ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਬੇਲੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਪ ਕਮਾਵੰਦਿਆਂ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਬੇਲੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਪ ਕਮਾਵੰਦਿਆਂ। ਅਨਕ ਆਏ ਰਾਤੜਿਆ, ਅਨਕ ਆਏ ਰਾਤੜਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੋਸ਼ੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਹੋਸ਼ੇ ਰਸ ਕੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਇਹ ਹੋਸ਼ੇ ਰਸ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ ਇਹ ਹੋਸ਼ੇ ਰਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਕੀਏ ਰਸ ਭੋਗ। ਖਸਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਭੈ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੰਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਨ ਉੱਠ ਖਲੋਏ ਰੋਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਨ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਭੋਗ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਭੋਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀਕਨੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰੋਗ ਗ੍ਰਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤਨ ਉੱਠ ਖਲੋਏ ਰੋਗ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ, ਮਨ ਅੰਧੇ ਕੋ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਹਾਏ
क्यों औखा है मन करके, अंदरों औखा हो गया। अन्ने मन नूं ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਦੱਬੀ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਦ ਨਾ ਭੋਲੇ दारू ਲਾਏ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੈਦ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਲਿਮਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਿਮਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਅਨਲਿਮਟਡ ਦੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਖਿਆ ਅਨ ਕਾਏ ਰਾਤੜਿਆ ਵਾਟ ਦੁਹੇਲੀ ਰਾਮ, ਪਾਪ ਕਮਾਵਦਿਆਂ ਤੇਰਾ ਕੋਏ ਨਾ ਬੇਲੀ ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਮੀਕਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਪ ਹੀ ਕਮਾਈ ਜਾਵੇਂਗਾ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ, ਇਹ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿਣਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਣੀ ਨਾ ਆਵੈ। ਕਾਂਖੀ ਇੱਕ ਹੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ, ਨਾਨਕ ਓਨ ਸੰਗ ਮੋਹਿ ਉਧਾਰੋ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਏ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਿਸ ਦਿਨ ਹੋਣਾ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰਮਤ ਰੂਪੀ ਭੋਜਨ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਜਨ ਖਾਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨ ਦੀ ਤਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਛਕੇ ਬਿਨਾਂ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮਤ ਭਾਜਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛਕਾਂਗੇ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਜੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਆ, ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਵੇਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚ। 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼, ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿੱਦਰ, ਤੇ ਕਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਹਾਲ ਵੇਖਿਓ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਸ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਦੁਰ ਅਸੀਸ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੈਣੀ। ਅਸੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਸ ਲਓ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਜਿਉਂ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਪਈ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਆਪਣੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਪਈ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਆਪਣੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਪਈ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਆਪਣੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਪਈ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਆਪਣੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਪਈ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਆਪਣੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਪਈ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਆਪਣੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਪਈ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਆਪਣੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਪਈ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਆਪਣੇ। ਸੁਖ ਮੈਂ ਬਹੁ ਸੰਗੀ ਭਏ, ਰਹਿਤ ਚਹੂੰ ਦਿਸ ਘੇਰੈ। ਬਿਪਤ ਪਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛਾੜਤ, ਕੋ ਨਾ ਆਵਤ ਨੇਰੈ। ਸੁਖ ਮੈਂ ਬਹੁ ਸੰਗੀ ਭਏ, ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨਾ ਕੋਏ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰ ਮਨਾ, ਅੰਤ ਸਹਾਈ ਹੋਏ। ਹਰੀ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੀਸਰੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਲਮੀਕ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਚੱਲ ਪਈ। ਉਹ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਫੋਟੋ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੌਥਾ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਲਮੀਕ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਜਦੋਂ ਚੱਲੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦਿਸੀਆਂ, ਬਾਲਮੀਕ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਭੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਚੌਥਾ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਲਮੀਕ ਰੋ ਨਾ, ਰੋਣਾ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮੈਂ ਝੱਲਾਂਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਚੌਥੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਤਰ ਜਾਵੇਂਗਾ ਕਰ ਲੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤਰ ਜਾਵੇਂਗਾ ਕਰ ਲੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤਰ ਜਾਏਗਾ 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 ਕਰ ਲੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤਰ ਜਾਵੇਂਗਾ ਕਰ ਲੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤਰ ਜਾਵੇਂਗਾ ਕਰ ਲੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤਰ ਜਾਵੇਗਾ ਕਰ ਲੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤਰ ਜਾਏਗਾ ਕਰ ਲੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤਰ ਜਾਏਗਾ ਕਰ ਲੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤਰ ਜਾਏਗਾ ਕਰ ਲੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ, ਕਿਆ ਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਹੇਗਾ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਰੇ ਸੰਤੋ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਰ ਜਾਹੇਗਾ। ਜੇ ਤਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਤਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਸੁਣੀ ਇਹ ਸੋਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨ ਤਰਿਓ ਨਾ ਕੋਏ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਰਿਆ ਸਤ ਸੰਗ ਬਿਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਝੋਲੀ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ, ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰ, ਪ੍ਰਣ ਕਰ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਰਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਾਰੋ ਭਾਵੇਂ ਛੱਡੋ, ਰਾਮ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਤੋਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਗਣਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਗਣਕਾ ਵੇਸ਼ਵਾ ਸੀ ਨਾ, ਗਣਕਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤਰੀ ਧੀਏ ਤੂੰ ਰਾਮ ਜਪ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਤੋਤੇ ਤੋਂ ਰਾਮ ਅਖਵਾ ਦਿਆ ਕਰੇਂਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਤੋਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗੰਗਾ ਰਾਮ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜਪਾ ਦਿਆ ਕਰੀਂ ਵੀ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਕਹਿ ਦੇ ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੂੰ। ਅਤੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਜਪਾਉਂਦੀ ਜਪਾਉਂਦੀ ਗਣਕਾ ਖੁਦ ਜਪ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮ ਤਾਂ ਮੈਥੋਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਨਾਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਇਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮਰਾਂ ਮੌਤ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੈ ਨਾ, ਮਰਾਂ ਮੌਤ ਜਿਹਦੇ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਾਂ ਤਾਂ ਜਪ ਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮਰਾਂ, ਇਹ ਉਲਟ ਕੇ ਰਾਮ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਾਮ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਰਾਂ ਮੈਂ ਜਪ ਲਵਾਂਗਾ। ਵਾਲਮੀਕ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਮਰਾਂ ਦਾ, ਉਲਟ ਕੇ ਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹਦੀ ਕਿਰਤ ਹੋ ਗਈ ਸੁੱਚੀ, ਇਹਦੀ ਕਿਰਤ ਹੋ ਗਈ ਸਹੀ, ਇਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਰਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਜਪੇਂਦੇ ਆ। ਹੋਆ ਮੁਖ ਪਵਿੱਤਰ, ਹਰ ਜਸ ਸੁਣੀਆਂ ਜਿਸ ਤੇ ਸੋਈ ਭਾਈ ਮਿੱਤਰ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਮੀਕ ਕਦੇ ਬਟਵਾਰਾ ਡਾਕੂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵਾਲਮੀਕ ਸਾਧੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਤੱਤ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ। ਤੱਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 3 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ 3 ਵੱਡੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਣਕਾ ਦਾ, ਗਣਕਾ ਵੇਸ਼ਵਾ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਜਾਮਲ ਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਲਮੀਕ ਦਾ। ਵਾਲਮੀਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗਣਕਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਜਾਮਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਮੈਲੀ ਕੁਚੈਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਾੜੀ ਕਮਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਸੰਗ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਉਹ ਮਾੜੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਹੁਣ? ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਹਾਂ? ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਦੁੱਧ ਵਰਗੀ,
ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਰ ਨੇ ਮਾੜੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ, ਡਾਕੂ ਲੋਕ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵੇਸ਼ਵਾਗਾਮੀ ਲੋਕ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਸ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਨ ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚਾਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਨੋਟ, ਇਹ ਨੋਟ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਮੂਲੇ ਖੱਤਰੀ ਵਾਂਗੂ ਗੇੜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਜਿਓ, ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੇ। ਵਣਜ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਣਜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਵਣਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਣਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਣਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਵਣਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਵਣਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਘਰ ਘਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ, ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਰਹੰਦ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਨੇ ਆਪਣੇ? ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਓ। ਠੇਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੇ ਮਾਪੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਦੇਵਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ 3 ਅੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ 3 ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਲੀਵਰ, ਇੱਕ ਕਿਡਨੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹਾਰਟ। ਇਹ 3 ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੋ 90% ਸੰਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਆਇਆ ਉਹੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸਿੱਟਤਾ, ਜੋ ਆਇਆ ਉਹੀ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟਤਾ। ਨਾ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕੀ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਲੀਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਦੇ, ਕਿਡਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹਾਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਘਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ, ਨਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਤਿਲਕ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਕੁਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ, ਭੈੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ, ਮਾਪੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਐਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਲਿਆ, ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲੇ ਬੈਠਣਾ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪੁੱਤ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ 2-4 ਵਾਰ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਦਾ ਪੁੱਤ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਗਲ ਹੱਥਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆ। ਪਿਓ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਰੋ ਲੈਂਦਾ। ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਅਣਗਿਣਤ ਮੁੰਡੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਇਹਦੀ ਭੇਟ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀਰ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਤੀ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਸੁਣੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀਰ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਖਾਇਓ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀਰ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਖਾਇਓ। ਨਰਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀਰ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਖਾਇਓ। ਨਰਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀਰ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਖਾਇਓ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀਰ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਖਾਇਓ। ਨਰਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀਰ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਖਾਇਓ। ਨਰਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀਰ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਖਾਇਓ। ਨਰਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀਰ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਖਾਇਓ। ਨਸ਼ੇ ਮੰਗਣ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਚੋਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਸ਼ੇ ਮੰਗਣ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਚੋਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਸ਼ੇ ਮੰਗਣ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੋਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਗਣ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਚੋਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀਰ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾ ਖਾਇਓ। ਨਰਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀਰ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾ ਖਾਇਓ। ਨਰਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀਰ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾ ਖਾਇਓ। ਨਰਕ
देखो फैसला आपां ने लेना है, गौरमेंटां ने तो कह दिता भी साडा तां नशे बिना सरकारां चलदियां नहीं। मैं किसी पार्टी दे जिहड़ा एंटी नहीं जांदा, सारियां पार्टियां मेरियां ने। जे कोई गलत करदा कोई भी पार्टी मेरी नहीं। आज़ाद ते निरपक्ष सोच बनाओ, सच कहण दी जुरत रखो। सो वो तां कहंदे साडा तां नशिਆਂ बिना सरकार नहीं चलदी। गुरु नानक देव साहब जी कहंदे नशा करना नहीं। हुण वेख लो भी सरकारां दी मननी है कि गुरु नानक देव साहब दी मननी है। भला किहड़े च है वो फैसला कर लो। अपने घर आपां खुद बचाउणे ने, दूजा नहीं कोई बचा सकदा। उन्हां दा तां इह कित्ता हो गया। आपां ने बचना है, अपने घरां नूं आप बचाउणा है। वेखो वोट राज है, पिंडां दे विच सरपंचां दीयां पैंदियां ने, होर हुंदियां ने, सारियां हुंदियां ने। पर परण करियो अज एक किरती किसान, सच्चे सुच्चे किसान की अंतिम अरदास ते आपां बैठे हाँ। जिन्ने क बैठे हाँ इन्ने इस तरह ही भला हुंदा हुंदा। ये नहीं हुंदा भी किते आपां सारिआं नूं जाके उपदेश देवांगे, इस तरह नहीं। जे आपां परण कर लीए, किन्ने पिंडां दी संगत बैठे हाँ, कल्ले कल्ले पिंड च होका दे दिओ जाके भी कोई भी वोट आवे, कोई भी समा आवे, अपने घर विच शराब की पेटी ना रखाओ। अपने बच्चों नूं खुद जहर ना दिओ, अपने बच्चों दे खुद कातल ना बनो। कदे जमीर ना बेचो, पैसे बट्टे जमीर नहीं बेची दी हुंदी। आपां नूं सतगुरां ने सूरबीर योधे सिख बनाया। हाँ, जोग थां ते वोट अपनी पाओ, वो वक्खरी विचार है। पर अज इन्ने क परण करियो भी कोई भी वोटां आउण, जिहड़ा कोई बंदा तुहाडे घर पेटी लैके आवे, बोतल लैके आवे, उहनूं हत्थ बन्नो, भाई इहनूं तूं पिछे लै जा, मुड़ के असीं वोट पाउणी आ, पावांगे। फिर आपां बचण दे कोई चांस ने। जे इत्थे बह के सुन लिया, वोटां आईयां, फिर लालां सिੱਟਦੇ आ, बाद विच रोने आ, हाय मेरा मुंडा ऐ हो गया, मेरा मुंडा ये हो गया। जिम्मेवार तां आपां भी आ ना। सो इस करके